جو مقصود چپڑاسی کا اکاؤنٹ تھا اس کو آپریٹ حمزہ شہباز کرتا رہا۔ جتنے بھی کیسز ہیں ان پہ 90% کیسز وہ کیسز ہیں جو ان کے فارن منسٹر نے ان کے خلاف بنائے ہوئے ہیں۔ میں بینکنگ اوفینسز میں کام کرتا ہوں، میں نیب میں بھی جاتا ہوں، میں ایف آئی اے میں بھی جاتا ہوں، میں دہشت گردی کوڈ کے بھی کیسز کرتا ہوں۔ کالج دور میں پالیٹکس کرتا تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس۔ اس وقت میری سیاسی وابستگی تھی۔ فواد چودھری صاحب کی سیاسی وابستگیاں جو تھیں وہ کس کے ساتھ تھیں آپ کو نہیں پتہ۔ میں نے ایف آئی اے کو اپروچ نہیں کیا کہ آپ مجھے بطور وکیل لیں، یا میں کسی کی ریکمنڈیشن پہ نہیں آیا ہوں۔ اس وقت کے ہمارے امپورٹڈ پرائم منسٹر ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں، یہ لے رہے تھے، التوا لے رہے تھے، فرد جرم کو ڈیلے کر رہے تھے۔ یہ جو گیم چل رہی ہے نا، اس کے اندر محسوس تاثر ایسا جا رہا ہے کہ یہ ایک فکس میچ ہے۔ اس کا کام ملزمان کو سزا دلوانا ہے۔ تو اب وہ اس ملزمان کو سزا دلواتے ہیں یا نہیں دلواتے، یہ وقت ثابت کرے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول باز اور میں ہوں ارسلان اعظم۔ ناظرین، آج سے کئی روز پہلے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس کے بعد بلکہ اسی دوران ہی اس سے پہلے بھی اسپیشل پروسیکیوٹر جو فاروق باجوہ ہیں ان پہ بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ فواد چودھری صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں اور بھی بہت سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے، ان سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میرا تعلق بالکل بھی مسلم لیگ نون سے نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاسی پارٹی، میں ایک وکیل ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں۔ میری پچھلے دنوں میں سیاسی وابستگی کے حوالے سے آپ میرا سوشل پروفائل چیک کر سکتے ہیں۔ میں نیوٹرل ہی رہا ہوں ہمیشہ، اور کسی زمانے میں جب میں کالج دور میں پالیٹکس کرتا تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اس وقت میری سیاسی وابستگی تھی، مگر پچھلے 20 سال سے میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اب تک جتنی بھی سماعت ہو چکی ہیں اس میں جج صاحب نے بھی آپ استفسار بھی کیا ہے کہ فرد جرم پہ جو ہے وہ بات کی جائے، فرد جرم پہ بہت، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے، اور یہ میڈیا پہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے کہ شاید پروسیکیوٹر نے یا محکمہ ایف آئی اے نے فرد جرم کی مخالفت کی ہے، تو یہ غلط ہے۔ میں نے وہاں پہ کوئی ایسی نہ بات کی ہے، نہ ہی میرے محکمے کی طرف سے مجھے کوئی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کوئی کیس کو لے کے چلنا ہے۔ جو کیس قانونی طور پہ جس طرح سے کارروائی ہونی ہے اسی طرح سے ہی ہونی ہے۔ میں نے عدالت کو ایک اپلیکیشن گزاری تھی کہ جناب فرد جرم لگانے سے پہلے یہ ایک لیکونا ہے کیس میں، یہ دور ہونا چاہیے، اور یہ آرڈر آنا چاہیے ریکارڈ کے اوپر کہ جو ابسکانڈرز ہیں ان کی بابت ایک وارنٹ جو ہے ایشو ہو اور ان کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے۔ تو عدالت نے میری اس درخواست کو جو ہے وہ رکھا اور اس کو منظور کر لیا۔ دونوں طرف سے بحث ہوئی تھی۔ اب اس بات کو باہر جو ہے نا وہ ٹلٹ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا لوگوں کو کہ شاید میں نے مخالفت کی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرد جرم ملزم کے حق کی بات ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر فرد جرم لگتا ہے تو وہ اس کی صحت سے انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کو موقع ملتا ہے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کا۔ تو یہ ساری ریومرز ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، فرد جرم لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد کے کیا پروسیجرز ہوں گے، اس کے بعد کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور یہ بات کہاں سے چلے گی اور کہاں تک جائے گی؟ یہ سارا یہ لیٹ دی کورٹس ڈیسائڈ دس۔ اچھا، یہ مطلب کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ کرے گا۔ زمانہ طالب علمی پہ ہم جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ کی سیاسی وابستگیاں تھیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے سیاسی قائدین کے ساتھ آپ وفاداری سیاسی قائدین چھوڑ کے فواد چودھری صاحب کی سیاسی وابستگیاں جو تھیں وہ کس کے ساتھ تھیں آپ کو نہیں پتہ؟ بالکل پتہ ہے۔ اس کے بعد چینج نہیں ہوئی، بالکل چینج ہوئی ہے، ایسی ہے یہ ایسی بات جو ہے نا یہ کہ میں خدا نخواستہ کہ میری ان کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی ہے تو اس وجہ سے مجھے لایا گیا ہے۔ مجھے ایف آئی اے کی درخواست کے اوپر جو ہے نا وہ اسپیشل پروسیکیوٹر بنایا گیا، اور مجھے پچھلی حکومت کے دور میں بھی جب یہ تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت بھی مجھے اپروچ کیا گیا تھا، میرے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی ایف آئی اے آفیسرز کی۔ میرا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا ان کے ساتھ، اس وقت جو ہے دوبارہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا تو میں ایگری کر گیا ہوں۔ پچھلے چند سالوں سے میں اسپیشل کورٹ کا بزی وکیل ہوں۔ میں بینکنگ اوفینسز میں کام کرتا ہوں، میں نیب میں بھی جاتا ہوں، میں ایف آئی اے میں بھی جاتا ہوں، میں دہشت گردی کوڈ کے بھی کیسز کرتا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے مجھے دیکھا کام کرتے ہوئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہمارے کیس کو، مطلب آپ کی جو کام سے سنجیدگی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کوئی سیاسی وابستگی کی وجہ سے مجھے ایف آئی اے نے نہیں کیا، اور میرے ایف آئی اے نے لیا ہے مجھے۔ میں نے ایف آئی اے کو اپروچ نہیں کیا کہ آپ مجھے بطور وکیل لیں، یا میں کسی کی ریکمنڈیشن پہ نہیں آیا ہوں۔ اس وقت آپ اپنے فرائض انجام جو ہے وہ دے رہے ہیں، آپ کے لیے آپ کا ادارہ، آپ کے لیے یہ کورٹ کا جو تقدس ہے؟ بالکل، میں پروسیکیوشن اس میں اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر ہوا ہوں اور میں پروسیکیوشن کروں گا اس کیس میں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ کورٹ میں کام ہو رہا ہے، چلیں، آپ کو کوئی ملی بھگت نظر نہیں، ملی بھگت نہیں نظر آئے گی، اور ضمیر کی آواز جو
सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद होता है, वहाँ पे ऐसी बात हो भी नहीं सकती। मेरे साथ काशिफ बशीर साहब मौजूद हैं, सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम, इनसे जानते हैं। काशिफ साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो नई तैनाती हुई है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हुए हैं, ये बड़ा इन पे बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं साबिका हुकूमत की जानिब से, और आप क्या समझते हैं कि किस हद तक गैर जानिबदारी वाला जो है वो सिलसिला आपको नज़र आ रहा है, या आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? अच्छा जी, इसमें जो पहले प्रोसिक्यूटर थे वो काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी हुई थी, ट्रायल चल रहा था, फ़र्द जुर्म पे आके रुका हुआ था। फ़र्द जुर्म में ये जो इस वक्त के हमारे इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और वज़ीर आला हैं, ये ले रहे थे, इल्तवा ले रहे थे, फ़र्द जुर्म को डिले कर रहे थे। उसके बाद फिर जब इन्होंने अच्छा, ये जो सॉरी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, डिलेड टैक्टिक्स क्या थे, आप क्या समझते हैं? बल्कि कुछ चीज़ें हैं वो हमारी ऑडियंस से ढकी छुपी हैं, नहीं पहुँचती उन तक, ये किस किस्म के जो है वो डिलेड टैक्टिक्स थे? हाँ, सबसे पहले तो ये होता था कि अदालत में आप पेश ही ना हो, आपकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आ जाए, और फिर अगर आ जाएँ तो आप मुख्तलिफ ऐसे जो लीगल लैकूनाज होते हैं उनकी आड़ लेके आप फ़र्द जुर्म जो है उसको आगे से आगे करते जाएं, आगे से आगे करते जाएं। तो यही इस तरह का ही मामला चल रहा था। और फिर उन्होंने जब उनकी अपनी गवर्नमेंट अपना सेटअप आया तो उन्होंने उस प्रोसिक्यूटर को, उसमें 2 प्रोसिक्यूटर थे शायद या 3 थे, एक राव समी साहब थे, सिकंदर जुल्करनैन साहब थे, उन दोनों को, राव समी साहब को तो आते ही इन्होंने फारिग कर दिया, फिर सिकंदर जुल्करनैन साहब को भी किया। उसके बाद अब ये फ़ारूक बाजवा साहब को लेके आए हैं। फ़ारूक बाजवा साहब नो डाउट के बार में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो एक प्रोफेशनल वकील हैं, लेकिन ये जो गेम चल रही है ना, इसके अंदर महसूस तासुर ऐसा जा रहा है कि ये एक फ़िक्स मैच है। पहले तो अंपायर को अपने साथ मिला के ये लोग काम करते थे, अब इन्होंने मुखालिफ खिलाड़ी भी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का चुना है। लेकिन अब भी ये वक्त साबित करेगा कि फ़ारूक बाजवा साहब जो हैं वो किस हद तक इसमें उन्होंने जो उनका माजी है बार के अंदर वो तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मतलब कोई तशख़्ख़ुस पे कोई दाग नहीं है, कोई कुछ नहीं है? नहीं, मैं बार के अंदर उनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अब इस केस के अंदर उन्होंने साबित करना है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवालिया निशान है कि वो इस केस को कैसे आगे लेकर चलते हैं, और इस केस में वो मुल्ज़मान, उनका काम मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाना है। अच्छा, तो अब वो इस मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते, ये वक्त साबित करेगा। थोड़ा सा माजी पे आप डाल सकते हैं रोशनी कि मकसूद मलिक और ये जो सारे जो किरदार हैं, थोड़ा सा माजी, थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री थोड़ी सी बता दें हमारे नाज़रीन को। अच्छा, इसमें 12 के या 14 उनके मुलाजमीन हैं, जिनमें जो सबसे जिसको आलमगीर शोहरत मिली वो मकसूद चपड़ासी था। उसके अकाउंट में से बेशुमार रकम निकली। फिर इनके कैशियर थे, इनके जूनियर क्लर्क थे, इवन इनके चौकीदार, उनके अकाउंट्स में से जो है वो रकम निकली, और वो कुछ तकरीबन 24 अरब के करीब वो रकम थी। ठीक हो गया। और उस 24 वो रकम वो है कि जिनको ये जो मुल्ज़मान हैं, जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वज़ीर आला हैं, ये उस रकम को यूटिलाइज़ करते रहे। ये इनके अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस इनके अकाउंट्स, यानी कि इस बात से ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि वो जो मकसूद चपड़ासी का अकाउंट था उसको ऑपरेट हमजा शहबाज करता रहा, या उसको ऑपरेट शहबाज शरीफ करता रहा। ये खुली किताब है। इस बात, ये आप उनसे भी सवाल पूछेंगे ना तो वो इसका जवाब आपको इनकार में ना में नहीं दे सकते। वैसे तो वो डिटाई उन पे ख़त्म है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे उन्होंने अभी कल फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हमने तो ये धरने के लॉन्ग मार्च के दौरान लोगों की घरों में हम नहीं घुसे, हालांकि वो वीडियोस मौजूद हैं। मियां असलम इकबाल साहब के घर इन्होंने कैसे सीढ़ी लगा के ये लोग घुसे, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे, उनकी वालदा, बुज़ुर्ग वालदा के साथ इन लोगों ने किस तरह इन्होंने, यानी कि इनसे ना किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है कि किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रिसाइसली आपने बात पूछी, वो इससे डिनाई अब तक उन्होंने किसी भी टॉक शो में, किसी भी मीडिया एंगेजमेंट में उन्होंने नहीं किया। मतलब आप भी कल मतलब यही आप कहना चाह रहे हैं कि मज़ीद जो है ना वो चीज़ें देर बराए देर या ताख़ीर बराए ताख़ीर जो है वो होगी, और मामला जो है ये इसी तरह। हाँ जी, मकसद ही इनका ये है, ये हुकूमत में आने का इनका प्राइम ऑब्जेक्ट ये था कि ये अपने केसेस ख़त्म करें। ये आपके लिए या मेरे लिए इनको कोई दर्द नहीं था। इनको सिर्फ ये तकलीफ़ थी कि इन्होंने जो करप्शन की हुई है उसके ऊपर जो इनके और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात कि जितने भी केसेस हैं इनके 90% केसेस वो केसेस हैं जो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने इनके ख़िलाफ़ बनाए हुए हैं, इनके एलाइज़ ने इनके ख़िलाफ़ बनाए हुए हैं। तो इल्ज़ाम पीटीआई को ये देते रहे कि ये हम इनके ऊपर करते रहे हैं वो ये इंतकामी कार्रवाई। तो इंतकामी कार्रवाई तो तब होती ना कि हम इनके ऊपर केसेस
पैदर पे केसेस बनाते रहते हैं। केसेस तो इनके ऊपर और भी करप्शन तो उन्होंने बेशुमार की हुई है, लेकिन ये केस ये इससे तो मैं कहता हूँ कि ये वो क्या कहते हैं ना कि जिस तरह ये बिल्कुल सच है कि सूरज ने सुबह मशरिक से ही निकलना है और मगरिब में गरूब होना है, ये केस भी वैसा ही है कि इसमें शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने इस तरह करप्शन की हुई है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, एक जानिब स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA बाजवा साहब मौजूद थे और दूसरी जानिब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो वकील हैं इनसे हमने मौक़िफ़ भी लिया और कल जो है वो बाकायदा इस मामले पर समाअत होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनका कहना ये है कि इसमें मज़ीद ताख़ीर की जा रही है, डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो फ़ारूक बाजवा जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जो FIA की तर्जुमानी कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए और मज़ीद जो है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।